नमस्कार ओडिशावासी शुभ सकाळ आज हूँ 6 डिसेम्बर शुक्रवार आज रही देश विदेश राज्यर 20टी गुरुत्वपूर्ण खबर जहाँ आपण मैंने केवल 10 मिनिट समय दे देखिपारे ता पूर्व आपण मान गोटे छोटिया अनुरोध भिडियोटी को प्रथम लाइक करी आपणकर जिलार ना लिखिदेवे जहाँफल तुरंत आपण जिलार खबर पाइपर तेरे मुख्यमंत्री बड़ घोषणा नुआ वर्ष बदलुची सबकि नियम उद्घाटित है विश्वस्तरीय जुडिशियाली कम्प्लेक्स एमती अनेक 20टी गुरुत्वपूर्ण खबर अच्छी चलतु खबर उपरे नजर पकाइबा। नंबर 1 नुआ जुडिशियाली कम्प्लेक्स उद्घाटन कले राष्ट्रपति एकाथरे चलिबो 56 कोर्ट तेबे उद्घाटित है विश्वस्तरीय जुडिशियाली कम्प्लेक्स राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 5:15 रे नवनिर्मित कम्प्लेक्स को उद्घाटन करिसंती तेबे एही उद्घाटन समय राज्यपाल रघुनाथ दास एवं हाईकोर्ट मुख्य विचारपति अतिथि भाव जोग देइथिले सुप्रीम कोर्ट भली राजधानी भुवनेश्वर अत्याधुनिक कोर्ट परिचालन हेबो क्रमिक नंबर अनुसार चलिबो कोर्ट एवं इलेक्ट्रोनिक्स बोर्ड रे जहार ना आसीबो से भीतर को जीवो एही बिल्डिंग रे चारोटी कॉरिडोर रहिछि 6 महला विशिष्ट मुख्य बिल्डिंग रे 56टी अदालत प्रकोष्ठ रेकर्ड रूम्स पाठागार एवं सम्मेलन कक्ष निर्माण कराइछि सेपरि महिलांक ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରକୋଷ୍ଠ କରାଯାଇଛି बेबी फूड रूम सहित पिलांक खेल स्वतंत्र जगह तैयारी कराइछि तेबे बिल्डिंग पूरा एसी कराइछि अन्यपटे पार्किंग व्यवस्था ମଧ୍ୟ कराइछि एणिकी किछि मात्रा रे ट्रैफिक समस्या कमियो बोली कुआ जाउछि प्रति 3 किलोमीटर रे खोलिबो गोटिए डाकघर देशर प्रति 3 किलोमीटर अंचल डाकघर स्थापन करने सरकार लक्ष्य रखिछन्ति राज्यसभा रे उत्तर देवा अवसर जोगाजोग राष्ट्रमंत्री चंद्रशेखर पेमासोनी कहछन जे 10 वर्ष मध्य 10,500 अधिक ग्रामांचल डाकघर खोलाई सेथि मध्यरु 90% ग्रामांचल रही नुआ डाकघर मध्यरु 5,000 अधिक वामपंथी उग्रवाद एवं प्रभावित अंचल रही तेबे 5 वर्ष मध्य डाकघर विभाग कौन कर्मचारी चाकरी हराई नांती तेबे कुआ जायछि जे एने की श्री पेमासनी स्पष्ट करिसंती सूचना देइछन जे वर्तमान देश में 1,65,000 अधिक डाकघर पाखापाखि 4,50,000 कर्मचारी कार्य करुचंती तेबे एथर प्रति 3 किलोमीटर थरे एबे डाकघर खोलिया पई स्थापन करिया पई सरकार लक्ष्य रखिचंती सुभद्रा टंका मिली नथिबारु तातिले महिला रास्ता रोक सहित अंगनवाड़ी दीदी को बांधिदेले प्रतिवाद तेबे कुआ जाउछि जे सुभद्रा योजना टंका किछि महिला को मिल नथिला जहा फल रास्ता रोक करिसंती महिला एभली खबर आछि गजपति रायगड़ा ब्लॉक हातबाटी गाँव रो सुभद्रा टंका पाई नथिबा मां माने रास्ता अवरोध करबा सहित अंगनवाड़ी दीदी को बांधि अटक रखिछंती पूर्वर सुभद्रा टंका केउठी आवेदन करिवे केंद्र रे भिड़ को देखिबा को मिलिथिला ता सहित बैंक ठू आरंभ करिकि लोक माने जनसेवा केंद्र दौड़ुले एवं पिला छुआ छाड़ी शेष दिन दिन राति राति रोते आ शेष टंका आसनी जहाँफल गजपति रायगड़ा रास्ता रोक करने सहित अंगनवाड़ी दीदी को बांधिबा प्रथम घटना देखा मिली चमकिले मिलेट राणी राष्ट्रपति प्रदान कले डॉक्टरेट उपाधि तेबे पाठरे सप्तम किंतु मिलेट राणी भावे परिचित रायमती घौरिया को सम्मान सूचक डॉक्टरेट उपाधि प्रदान कराई तेबे कुआ जाउछि एही उत्सव रे राष्ट्रपति सम्मान प्रदान करिसंती दीर्घ दिन हेबो मांडिया को संरक्षण करी रखिबा सहित एही चाष को गुरुत्व देउचंती विश्व दरबार ओडिशार मांडिया को पहुंचेबारे तांकर यथेष्ट अवदान रहिछि रायमती घिउरिया हेउचंती कोरापुट जिल्लार कुंदरा ब्लॉक रो नुआगुड़ा गाँव जड़े भूमिया संप्रदायर महिला रायमती खूब शीघ्र कम बयस कृषि और सामाजिक व्यवस्था और जीवन जीविकार उन्नति जैव विविधता संरक्षण महिला सशक्तिकरण आदि अनेक प्रगतिमूलक कार्य सामिल होई आछंती ए पर्यंत 70 रु अधिक प्रकार धान 300 रु अधिक प्रकार किसमर मांडिया एवं अन्य शस्य संरक्षण करने दिगरे काम कर सारी एने आज डॉक्टरेट उपाधि मिली ओडिशा रे गो हत्या पई आसीबो नुआ आईन एने कि सरकार तरफ बड़ घोषणा ओडिशा रे एने कि गो हत्या जो माने करिवे तांको ऊपर दृढ़ कार्यानुष्ठान नेबे सरकार आउ आसाम परी ओडिशा रे गो हत्या बंद नै नुआ आईन आसीबो गो मांस और गो चालना बंद हेबो बोली कहछन्ते आईन मंत्री सरकार खूब शीघ्र कड़ा आईन सहित बिल आनिया पई विचार करुचंती गो चालन एवं गो हत्या ऊपर रोक नै अभिमुख स्पष्ट नेबा कहछन्ती आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन गो हत्या नहीं विधानसभा अधिवेशन में गुरुत्वपूर्ण बिल आसीपारे बोली मंत्री सूचना देइचंती ओडिशा रे ठाबो हैला सुना खणी केउंझर देवगढ़ रे सुना खणी चूड़ांत रिपोर्ट पर पदक्षेप तेबे कुआ जाउछि जे एथर
ସୁନା ଖଣି ବାହାରିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ, ଯାହାଫଳରେ ବିଧାୟକ ଉପାସନା ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଖଣି ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଜେନା ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି। ଦେବଗଡ଼, ଆଡାସ, ରାମପଲ୍ଲୀ ଏବଂ କେଉଁଝରରେ ଗୋପୁର, ଗଜପତିରେ ସୁନା ଖଣି ସନ୍ଧାନ ମିଳିଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଦେବଗଡ଼ରେ ଭୂବିଜ୍ଞାନୀ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା G2 ସ୍ତରରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ ସରିଛି। ସେହିପରି କେଉଁଝରରେ GIS ଦ୍ୱାରା G2 ସ୍ତରରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଜାରି ରହିଛି। ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ପରେ ବୈଷୟିକ କମିଟି ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ବିଭୂତି କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଖଣି ବାହାରିବାଟା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା। ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଲାଗିବ ମହଙ୍ଗା ମାଡ଼ର କରେଣ୍ଟ। କୋଲ୍ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ, ସିଗାରେଟ୍, ତମାଖୁ ଉପରେ GST 35%। ରିପୋର୍ଟ ମୁତାବକ ବର୍ଷ 2025 ଆରମ୍ଭରୁ ଏବେ ସିଗାରେଟ୍, ତମାଖୁ, କୋଲ୍ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ମହଙ୍ଗା ହୋଇପାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, କାରଣ GST ଦର ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଜେନ୍ସି PTI ମୁତାବକ ଏବେ ତମାଖୁ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ସିଗାରେଟ୍ ଉପରେ GST ଦରକୁ ବଢ଼ାଇ 35% କରାଯାଇଛି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍ପାଦ ଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ସରକାର 28% GST ଆଦାୟ କରୁଛନ୍ତି। GST ରେଟ୍କୁ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଗଠିତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରୁପ୍ ଏବଂ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଫ୍ ମିନିଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଏବେ ଉତ୍ପାଦକ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ GST ବଢ଼ାଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସବୁ ଦର ବଢ଼ିଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଖବର, ଏଥର ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ ହୃଦଘାତରେ ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କିଛି କ୍ଷଣକ ଭିତରେ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଯାଉଛି। ତେବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଏମିତି ବଡ଼ ଖବର, ହୃଦଘାତରେ ଲୋକପ୍ରିୟ କୁସ୍ତି ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ। ତ ପୁନେରେ ଜଣେ ଯୁବ କୁସ୍ତି ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଜିମ୍ରେ ବ୍ୟାୟାମ କରୁଥିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ହୃଦଘାତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ମୃତ କୁସ୍ତି ଯୋଦ୍ଧା ନାମ ବିକ୍ରମ ପାରଖି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବିକ୍ରମ ପାରଖି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର କେଶରୀ ଚାମ୍ପିୟନସିପ୍ ପରେ ଜିତି ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ଗୌରବ ଆଣିଥିଲେ। ଏଥିସହିତ ବିକ୍ରମ ପାରଖି ଅନେକ କୁସ୍ତି ଯୋଦ୍ଧା ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେଇ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ। ହଠାତ୍ ତାଙ୍କର ଏଭଳି ମୃତ୍ୟୁକୁ ପରିବାର, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଏବଂ ସାଙ୍ଗସାଥୀ କେହି ବି ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ବିଧାନସଭାରେ ଉଠିଲା ଆଦିବାସୀ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ତେବେ ଆଦିବାସୀର ଜମି ବିକ୍ରି ନେଇକି ଉଠିଲା ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଆଦିବାସୀ ଜମି ଯିଏ ବି କିଣିଥିବେ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଫେରାଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ବେଆଇନ ଭାବେ ଘୋଷଣା ମଧ୍ୟ କରାଯିବ। ତେଣୁ କୁହାଯାଉଛି ଆଦିବାସୀ ଜମି କେହି ଦଖଲ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ବିଧାନସଭାରେ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଏହା କେବେ ବି କଠୋର ଆଇନ ରହିଛି, ଆଇନ ସଂଶୋଧନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଭୂ ସଂସ୍କାର ଆଇନ 1960 ଅନୁସାରେ ଯଦି କେହି ଆଦିବାସୀ ଜମି କିଣନ୍ତି ତାକୁ ବେଆଇନ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରି ଉଚ୍ଛେଦ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜରିଆରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଆଦିବାସୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଜମି ଫେରସ୍ତ ନିୟମ ରହିଛି। ଏହିଭଳି 654 ମାମଲା ମଧ୍ୟ ବିଚାରାଧୀନ ଅଛି। ତେଣୁ ଏହା ଭାବିଚିନ୍ତି ଲୋକ କରିବା ଦରକାର। ପୁଷ୍ପା 2କୁ ନେଇକି ଆସିଲା ଏକ ବଡ଼ ଖବର। ତେବେ ପୁଷ୍ପା 2 ଦେଖିବାକୁ ଆସି ପ୍ରାଣ ହରାଇଲେ ଜଣେ ମହିଳା। ସ୍ୱାମୀ, 2 ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ପୁଷ୍ପା 2 ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିବା ମହିଳାଙ୍କର ହେଲା ମୃତ୍ୟୁ। ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଫିଲ୍ମ ପୁଷ୍ପା 1 ରିଲିଜ ହେବା ପରେ ପରେ ଏବେ 3 ବର୍ଷ ପରେ ପୁଷ୍ପା 2 ଫେରିଛି, ଯାହା ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନରେ ଅଦ୍ଭୁତ ପ୍ରକାର କ୍ରେଜ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ଗତକାଲି ପୁଷ୍ପା 2 ପ୍ରିମିୟର ଶୋରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଲ୍ଲୁ ଅର୍ଜୁନ, ରଶ୍ମିକା ମନ୍ଦନା ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ହଠାତ୍ ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ଜମି ଯାଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଯୋଜନା ନଥିଲା। ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କମ୍ ଥିଲେ, ଆଉ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ ଜମିଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ 39 ବର୍ଷୀୟ ମହିଳାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଦଳା ଚକଟା ପ୍ରବଳ ହୋଇଥିଲା, ଆଉ କିଛି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତର ଅଛନ୍ତି। ମୃତ ମହିଳାଙ୍କ ନାମ ରେବତୀ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ 2 ଛୁଆଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଫିଲ୍ମ ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ଶେଷରେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ସେଇଠି ହିଁ ଚାଲିଗଲା। ସରକାରକୁ ବଦନାମ କରିବା ଲାଗି ମନୁଷ୍ୟକୃତ ଆଳୁ ଅଭାବ। ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଦିଦି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚାଲ ଖେଳୁଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ଆଳୁ ପଠଉନାହାନ୍ତି ତ ପୁଣି କେତେବେଳେ ରାଜି ହେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହା ମନୁଷ୍ୟକୃତ ଆଳୁ ଅଭାବ କରାଯାଉଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମନା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଦେବେ ନାହିଁ ଆଳୁ, ପୁଣି ରାଜି ହେଲେ ଦେବା ପାଇଁ। କାହିଁକି ଏମିତି ରାଜନୀତି କଲେ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ। ମାର୍କେଟରେ ପରିମାଣ କମିଲେ ଦର ବଢ଼େ। ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ଆଳୁ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ତେବେ ଆଗକୁ ଆଳୁ ରେଟ୍ ଆହୁରି କମିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଘରୁ ଅଳିଆ ନେବାକୁ 39 କୋଟି ଟଙ୍କା ବର୍ଷକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ। ତେବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କୁ ଘରୁ ଓଦା ଶୁଖିଲା ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବାରେ ବର୍ଷକୁ 39 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି। ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା 6ଟି NGO ସଂସ୍ଥାକୁ 2023-24 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଏ ବାବଦରେ 39 କୋଟି 66 ଲକ୍ଷ 50 ହଜାର ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଜୀବନ ବିକାଶ ସଂସ୍ଥାକୁ 3 କୋଟି 80 ଲକ୍ଷ 88 ହଜାର ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଜାଗୃତି ୱେଲଫେୟାର ଅର୍ଗାନାଇଜରକୁ 4 କୋଟି 48 ଲକ୍ଷ ଏବଂ କୁହାଯାଉଛି ସୋସିଆଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ଥ ଆଡଭାନ୍ସକୁ 7 କୋଟି ଟଙ୍କା
ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଚାରିଟେବୁଲକୁ 5 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏଇଭଳି ଦିଆଯାଇଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ କେବଳ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଅଳିଆ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଏଭଳି ସେମାନେ ନେଉଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ନିରାମୟ ଯୋଜନା ବନ୍ଦ କରିଦେବେ, କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲକୁ କମୁଛି ଔଷଧ ଯୋଗାଣ। ତେବେ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନା ନିରାମୟର ଔଷଧ ଯୋଗାଣ କମିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏଥିରେ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ଭୟଙ୍କର ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି। ଏଠାରେ ଅନେକ ଜରୁରୀ ଔଷଧ ସରିଗଲାଣି। ଔଷଧ ଆସୁନଥିବାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ରୋଗୀ ଫେରୁଛନ୍ତି। କେବଳ ଫେରୁନାହାନ୍ତି, ବରଂ ବାହାରେ କିଣି ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ ମାସ ଭଳି ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ଉପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ଉପକଣ୍ଠ ପଡ଼ୋଶୀ ଜିଲ୍ଲାର ରୋଗୀଙ୍କ ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ି ଲାଗୁଛି। କିନ୍ତୁ ଔଷଧ ନଥିବାରୁ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ମଧ୍ୟ ପାଇଛି। ଆଇଫୋନ ଉତ୍ପାଦନ ଚୀନ ସମକକ୍ଷ ହେବ ଭାରତ। ବିଶ୍ୱର କାରଖାନା ଭାବେ ପରିଚିତ ଚୀନକୁ ଭାରତ କଡ଼ା ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ହେଉଛି। ବିଶେଷ କରି ଫୋନ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆଗକୁ ବଢୁଛି। ଆପଲ କମ୍ପାନୀର ଆଇଫୋନ ଉତ୍ପାଦନରେ ଭାରତ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଚୀନ ସମକକ୍ଷ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତରେ ବିଶ୍ୱରେ 14-15% ଆଇଫୋନ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଉଛି। ଭାରତ ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ଦେଶ ଯାହା ଚୀନର ବିକଳ୍ପ ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଛି। 2027 ସୁଦ୍ଧା ଭାରତରେ 30% ଆଇଫୋନ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଥିବ ବୋଲି ଆକଳନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଧାର୍ମିକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ପ୍ରଭାବ ପୁରୀରେ ଘର ଚାହିଦା 52% ବୃଦ୍ଧି। ଧାର୍ମିକ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ଦ୍ରୁତ ବିକାଶ ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥଳ ସହରଗୁଡ଼ିକର ଆବାସିକ ଗୃହରେ ଚାହିଦା ବଢ଼ାଇଛି। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ପୁରୀରେ ତାହାର ପ୍ରତିଫଳନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସହରରେ ନିଜର ଖଣ୍ଡିଏ ଘର କିଣିବା ଲାଗି ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିଥିବାରୁ ଘରର ଚାହିଦା ବଢ଼ିବା ସହିତ ଦାମ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଛି। ତେବେ ମ୍ୟାଜିକ୍ ବ୍ରିକ୍ସର ଏକ ରିପୋର୍ଟରେ ଦାବି କରାଯାଇଛି ଯେ ପୁରୀରେ ଆବାସିକ ଗୃହର ଚାହିଦା 52% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ବର୍ଗଫୁଟ ପିଛା ଏବେ 6,114 ଟଙ୍କା ପହଞ୍ଚିଛି। ପୁରୀରେ ବର୍ଷକ ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଗଫୁଟ ପିଛା 30% ବଢିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପୁରୀରେ ବାସଗୃହ ଚାହିଦାରେ ହୋଇଥିବା ବୃଦ୍ଧି ଏହା ଦେଶର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଗାଁଠୁ ସହର ସବୁଠି ଏଟିଏମ୍ କମିଲା, 5 ବର୍ଷରେ ବଦଳିଗଲା ଚିତ୍ର। ତେବେ ଗତ 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଦେଶରେ ଅଟୋମେଟେଡ୍ ଟେଲର ମେସିନ୍ ବ୍ୟବହାର ବଡ଼ ଧରଣର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ଗାଁଠୁ ସହର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠି ଏଟିଏମ୍ ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ସଂସଦରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏହା କହୁଛି। ବର୍ଷକର ପୂର୍ବେ ଦେଶରେ 2,57,940 ଏଟିଏମ୍ ଥିଲା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 30ରେ ଏବେ 2,55,078 ହ୍ରାସ ପାଇଛି। 5 ବର୍ଷରେ ବଦଳିଛି ଚିତ୍ର। ଏଟିଏମ୍ ସଂଖ୍ୟା 2,55,078କୁ ହ୍ରାସ। ୟୁପିଆଇରେ କାରବାର 25 ଗୁଣା ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଆଉ 2 ଦିନ ପରେ ରାଜ୍ୟରେ ବଢିବ ଶୀତ। ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟରେ ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ 2-4 ଡିଗ୍ରୀ ପାରଦ ଖସିବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ସେହିପରି ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ରାୟଗଡ଼ା, କଳାହାଣ୍ଡି, ନବରଙ୍ଗପୁର, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆଉ କୁହାଯାଉଛି ଆସନ୍ତାକାଲି ବା ଡିସେମ୍ବର 6 ତାରିଖରେ ଗଜପତି, କନ୍ଧମାଳ, ରାୟଗଡ଼ା, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରିରେ ବର୍ଷା ଆଶଙ୍କା ଅଛି। ମୁମ୍ବାଇରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ, ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ମୁମ୍ବାଇ ଗସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ସେମାନେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଫଡନାଭିସ୍ଙ୍କ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୀ ମାଝୀ ଏବଂ ଶ୍ରୀମତୀ ପରିଡ଼ା ମୁମ୍ବାଇ ପ୍ରବାସୀ ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ସ୍ୱାଗତ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ନୂଆ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ଚାଲିବ। ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବଡ଼ ଯୋଜନା ଆଣୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ 3 ବର୍ଷରେ 1.5 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ନିଯୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ବାହାରିବ। ନ୍ୟାୟ ମିଳିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେଲେ ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିବା ପାଇଁ ଅନୁଭବ ହୋଇଥାଏ। ନ୍ୟାୟିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ଅଧିକ କଷ୍ଟ ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ବାରମ୍ବାର କୋର୍ଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଲୋକବଳ ଓ ଅର୍ଥବଳ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଏଭଳି କହିଛନ୍ତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ତେଣୁ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ଯେଭଳି ସହଜରେ ନ୍ୟାୟ ପାଇପାରିବେ ସେହିଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବା ଦରକାର ବୋଲି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର କିଛିଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଏଇଭଳିଆ ଖବର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେନି।